Okay. Now, in this particular class, I am going to discuss about final account of soul trading concepts. We have discussed the same concept in the last semester, but in this particular class I am going to discuss about final account of soul trading concept. In the first PSC, we have discussed in detail about the soul trading concept, how to prepare the final account of soul trading concept. Now in this particular semester, we are supposed to discuss in detail with typical adjustment. First PSC ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. But here you will get hundreds of adjustments, lots of adjustments you can find. ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ inclusive of 8 to 10 adjustment, not less than that. Now we are supposed to know how to handle the final account of soul trading concepts. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 hours ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು 15 ನಿಮಿಷ, 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು final account of soul trading concern. The first problem here is question number 1, section A. 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 Prepare trading account. Here they asked only trading account, not more than that. You are supposed to prepare only the trading account. The purchases 40,000, sales 70,000, opening stock 10,000, sales return 1,000, purchase return 2,000, goods destroyed by fire 5,000, wages 3,000, salary 10,000, carriage inwards 500, advertisement 20,000, price 1,500. The adjustments are: first one, the closing stock 12,000, outstanding wages 300, outstanding salary 500, goods withdrawn by the proprietor for personal use 500, goods withdrawn by the proprietor for private use 500. Now we are supposed to prepare only the trading account here. We are supposed to prepare only the trading account, not more than that. Now, trading account, is a debit side, is a credit side. Now we are supposed to know how to handle this particular topic. It is very simple. You know about what is the difference between the trading account and the profit and loss account. Try to understand here. There are two parts, trading part and profit and loss. The trading part which belongs to
production activities. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it belongs to production activities. ಕೆಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, that will belong to the administration activities. Administration activities is an allied activity for the production. Allied activity for the production. ಯಾವ ಪಾಠ ಬರೋದು? ಡೌನ್ ಪಾಠ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾವ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ profit and loss. First part is trading, second part is profit and loss. What you are supposed to enter in the trading account and what you are supposed to enter in the profit and loss account, you are supposed to know. Trading account, you are supposed to enter the expenses which belongs to the production, which belongs to the production activities. Production activities. Non-production activities ಗಳನ್ನ ಬರುವಂತದ್ದು profit and loss account. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Opening stock is supposed to write in the trading account. I ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Opening stock. What is the opening stock is supposed to know? Opening stock is opening stock of raw material. Opening stock of raw material. Raw material which will be used for the conversion of raw material to the finished product. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? That is called the opening stock. That will come out of the trading account. Purchases. You are supposed to know what is the purchase. Purchase. Purchase ಅಂದರೆ ಏನು? Purchase for raw material. Purchase of raw material ಯಾಕೆ ಬೇಕು? Conversion of raw material to finish goods. ಮತ್ತೆ you are supposed to enter here wages. Wages ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು? There is a two concepts, salary and wages. Salary ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಫೀಸ್ನವರಿಗೆ, ವೇಜಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವೇಜಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ expenses which is directly connected to the production. Directly connected to the production. ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಯಾವುದೇ ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ನೀರು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವೆದರ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. So expenses which is directly connected to the production or manufacturing activities. That will come under trading account. That will freight charges, carriage. Carriage and then what is the term carriage? Carriage means, try to understand here. We buy raw material. Purchase la ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ತರುವಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೇಲ್ ಆದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. So these are the items you are supposed to enter in the trading account. But in the profit and loss account, other than these expenses, whatever the expenses we find, that will come under profit and loss account. Salaries. Salary production ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ office. Expenses which is allied to the production. Support ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Now, I will start this particular problem now, one by one. First one is given purchase. We won't write purchase first. We will write to opening stock. Purchase. So,
here before you write the purchase, generally trade account it starts from opening stock. Is given in this particular problem opening stock as 10,000. Is to 10,000. Opening stock is 10,000. Thereafter you are supposed to write to purchase. Purchase. You are supposed to write in the inner column here 40,000. Listen. ಯಾಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ there is a purchase return. We buy something. We found that is defective. We found that is ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತೀವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ 2000 ಅಲ್ವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 2000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ that will be 38,000. I didn't put in the outer column. Why means try to understand here. There are adjustment. Closing stock ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ goods withdrawn by the proprietor for personal use 500. Goods withdrawn by the proprietor for personal use. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು purchase we buy raw material is a goods ಇಷ್ಟು raw material ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ he took for his personal use ಆವಾಗ ಅವನು ಇದರನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ so less goods withdrawn by the proprietor for personal use. How much did I give here? 500 no? Yes. 500 minus money. Now we get 37,500. Listen, 37,500. Listen. Now there is one more adjustment to the purchase again here. ಕೆಲವರು ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇವಾಗ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಬಹುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಬಹುದು ಅದು ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಯಾವುದು ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೈರ್ ಅಂತ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಹೋಯಿತು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನನ್ನಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಬೈ ಸೈಡೇ ಬರೆಸೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5,000 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರದೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದರದೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನು ಬೇರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೊಂಡು ಹೋದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ
ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓನರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು, ಅದರ ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓವರ್, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 70,000. 70,000 less sales return is given here. Sales return is given 1,000. Put it out of column. This is 69,000. 69,000. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ವೇಜಸ್, ಎಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಟು wages. Inner column you are supposed to write, that is ಎಷ್ಟು? 3,000. There is an adjustment, there is an outstanding. Add outstanding wages. What is the outstanding did I given here? 300, no? 300. Now we supposed to add, that's outer column 3,300. Now what is outstanding? Kelly, what is outstanding? You are supposed to know. Outstanding andre standing out. Standing out. Outstanding. Actually, we are supposed to pay, but not being paid. Not being paid. That is called as outstanding. Today or tomorrow, we are supposed to pay. ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, outstanding. So you're supposed to add pay. So that's the reason you're supposed to add outstanding. Then this will go to again balance sheet. This will go to again balance sheet. That's liable to pay. Liability side liable to pay. Thereafter wages ಆಯಿತು. Salary which won't come here. Trading ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? Salary ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. It won't come. ಯಾಕಂದ್ರೆ it's not a part of production. It's not a part of production. Carriage inwards. Yes, raw material should be bought. 2. Carriage inwards. Carriage inwards. Carriage inwards supposed to write 500. Carriage inward 500. ಮತ್ತೆ suppose ಇಲ್ಲಿ carriage inward ಬಂದಿದೆ, carriage outward ಬಂದ್ರೆ inward for purchase, out for what? Sales. Sales ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. That is for profit and loss. Advertisement production ಮಾಡವಲ್ಲ advertisement ಮಾಡ್ತೀವಾ? No, that won't come. That will come to the profit and loss. Freight trading part ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. To freight charges ಎಷ್ಟು? 1,500. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the freight charges? See here, this carriage and freight which will complement each other. ಎರಡೂ almost same. Freight and so carriage ಅನ್ನು ಇದು ಫ್ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕ್ಕದ್ದಾದರೆ, ದೂರದ್ದಾದರೆ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪಕ್ಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋದು, ಅದು ಫ್ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಎರಡೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಫ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಆದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೇಜ್, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆಯಿತು. Adjustment number 1, closing stock. Opening stock ಬರ್ದಾಗಿದೆ. Yes, closing stock by closing stock. What is the closing stock here? Tell me. Stock 12,000. Thereafter closing stock again balance sheet ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲ goods withdrawn by proprietor for personal use ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ to gross profit brought down. Gross profit brought down. What is gross profit here is? Total, total is 86. What is the difference? 33,200. 33,200 as gross profit. Now, listen. I taught for you people the question number 1. Question number 1. Now, you are supposed to do question number 3 in the home. Question number 4 in the home. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 10 ಸಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು 2 ಸಹ ಉಳಿದದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಪಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್.